शांति 22 सेप्टेम्बर 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते मिठे बच्चे निज हृदय रे हाथ रखी निजे निजको पचार जे बाबा जहाँ शुणाउछंती कौन आमे सबू पूर्वरु जानिथिलु जहाँ शुणिछ ताकू अर्थ सहित बुझी खुशी रे रुह। निज हृदय रे हाथ रखी निजे निजको पचार जे बाबा जहाँ शुणाउछंती कौन आमे सबू पूर्वरु जानिथिलु जहाँ शुणुछ ताकू अर्थ सहित बुझी खुशी रे रुह। प्रश्न तुमर एही ब्राह्मण धर्म रे सबुठारु अधिक शक्ति रहिछि ताहा कौन एवं किपरि? तुमर एही ब्राह्मण धर्म रे सबुठारु अधिक शक्ति रहिछि ताहा कौन एवं किपरि? उत्तर तुमर एही ब्राह्मण धर्म एपरि अटे जहाँकि श्रीमद आधार रे सारा विश्वर सद्गति करि देउछि। ब्राह्मण माने ही सारा विश्व को शांत करि देउछंती। तुमे ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा माने देवता मानक ठारु मध्य उच्च अट। तुमको बाबांक द्वारा एही शक्ति मिलिछि। तुमे ब्राह्मण माने ही बाबांकर सहयोगी होउछ। तुम मानक ही सबुठारु बड़ पुरस्कार मिलुछि। तुमे ब्रह्मांड एवं विश्व उभयर मध्य मालिक हेउछ। ओम शांति अनेक दिनरु दूरे जाई पुणी फेरी आसीथिबा आदरर मधुर आत्मिक संतान मानक प्रति आत्मिक पिता बसी बुझाउछंती। आत्मिक संतान माने जानिछंती जे आत्मिक पिता प्रत्येक 5000 वर्ष पर निश्चय थरे मात्र आसीथांती। कल्पर नाम रखी देथिबारु ताहा कहिबाकू पडुछि। एही ड्रामा अथवा सृष्टिर आयुष्य 5000 वर्ष। एही कथा एकमात्र बाबा बसी बुझाउछंती। ए कथा केबे कोनोसी मनुष्य मुखरू सुनी परिबो नाही। तुमे आत्मिक संतान माने बसिछ। तुमे जानिछ जे वास्तव रे आम समस्त आत्मा मानकर पिता से जणे अटंती। बाबा ही बसी पिलामानंकु निजर परिचय देउछंती जहाँ कोनोसी मनुष्य मात्र जानि नाहंती। काहाकू हेले जणा नाही भगवान अथवा ईश्वर किए जहाँकू कि गॉड फादर पिता बोली कहउछंती। तेणु बहुत स्नेह रहिबा दरकार। सीए बेहदर बाबा अटंती तेणु तांको ठारु निसंपत्ति मध्य निश्चय मिलुथिबो। इंग्राजी रे सुंदर भावे कहउछंती हेवेनली गॉड फादर अर्थात ईश्वर आमर स्वर्गीय पिता। स्वर्ग नुआ दुनिया को कहा जाए एवं नरक पुराणा दुनिया को कहा जाए। किंतु स्वर्ग को केही जानि नाहंती। सन्यासी माने तो मानु नाहंती। सेमाने केबे एपरि कहिबे नाही जे पिता स्वर्गर रचयिता अटंती। स्वर्गर रचयिता ईश्वर पिता। एही कथा बहुत मधुर। स्वर्ग मध्य प्रसिद्ध अटे। तुम मानक बुद्धि रे स्वर्ग एवं नरकर समस्त चक्र और सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान घुरुछि। जो माने कि सेवायोग्य अट समस्ते तो एकरस सेवाधारी हेउ नाहंती। तुमे पुनर्बार निजर राजधानी स्थापन करुछ। तुमे आत्मिक संतान माने कहूछ जे आमे बाबांकर श्रेष्ठरु श्रेष्ठ मतरे चालुछु। सर्वज बाबांकर यह श्रीमत अटे। श्रीमद भागवत गीतार मध्य गायन रहिछि। यह हेला प्रथम नंबरर शास्त्र। बाबांको नाम शुणिबा मात्रे ही तुरंत स्वर्गर संपत्ति मन में पड़ जाउछि। एही दुनिया रे केही हेले जानि नाहंती जे ईश्वर पितांक ठारु कौन मिलुछि। प्राचीन जोग अक्षर कहउछंती किंतु बुझु नाहंती जे प्राचीन जोग किए शिखाइथिले। सेमाने तो श्रीकृष्ण ही कहिबे काहेकिना गीता रे श्रीकृष्ण का नाम लिखि देइछंती। एबे तुमे बुझुछ बाबा ही राजयोग शिखाई थिले जहा द्वारा समस्ते मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करिथांती। ए कथा मध्य बुझुछ जे भारत को ही शिव बाबा आसीथिले। तांकर जयंती मध्य पालन करुछंती। किंतु गीता रे तांकर नाम गुप्त करि देथिबारु महिमा मध्य गुप्त होई जाइछि। जहाँ कठारु सारा दुनिया को सुख शांति मिलुछि सेही पिता को भूली जाइछंती। एहाकू एक महान भूल रो नाटक कहा जाउछि। सबुठारु बड़ भूल हेउछि बाबा को जानि नाहंती
କେବେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟକସ୍ୟ ଅବତାର ଅଟନ୍ତି, ମାଟି ଗୋଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଉପରେ ଭୁଲ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସିଢ଼ି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କଳା କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସିଢ଼ି କିପରି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛ, କିଛି ହେଲେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା କ'ଣ? ଏହି ଦୁନିଆ କେବେଠାରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି? ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କେବେ ଥିଲା ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ଏବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବାକି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଏ ନା। ଗାୟନ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ। ତୁମେ ବୁଝୁଛ ରଚୟିତା ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ରଚନା କରିବେ। ବାବା ହିଁ ଆସି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି। ରଚୟିତା ବାବା ହିଁ ଆସି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମୟ ତ ଲାଗୁଛି ନା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେତେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଲାଗୁଛି। 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ତ ଯେପରି ଏକ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କାହାର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେହି ରାଜ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ କେତେ ସାଧାରଣ ଅଟ। ଅଜାମିଳ ପରି ପାପୀ, ଅହଲ୍ୟା, କୁବ୍ଜା ଓ ଶବରୀମାନଙ୍କୁ ବାବା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ, କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲାଣି। ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ହାତ ରଖି ପଚାର, ଆଗରୁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲ? କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲ। ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ପୁନର୍ବାର ଆସି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ ଯେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥ ସାରା ଦୁନିଆ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଏପରି ରାଜ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଠାରୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କେତେଥର ରାଜ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣି ନାହୁଁ। ଏବେ ଅର୍ଥ ସହିତ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ଅଟ, ବାବାଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ବୟସରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଚିତ୍ର କରି ଗଳାରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଅଥବା ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ସବୁ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରିବେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ, କୁହ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ। ଯେପରି ବାରିଷ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାରିଷ୍ଟର ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବେ ନା। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛୁ। କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା, ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ନାମ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ଚାଲି ଆସିଛି। ରଥର ନାମ ତ ନାହିଁ। ମୋର ନାମ ହେଲା ଶିବ, ପିତା ଶିବ ଏବଂ ରଥ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଶରୀର ତ ଜଣଙ୍କର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ହେଲେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଉ କାହାର ଖିଆଲରେ ବି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭାଗୀରଥ ଗଙ୍ଗା ଆଣିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଣି ଆଣିଥିଲେ? ଏବେ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି। କିଏ ଆଣିଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି? ବାବା କରିଛନ୍ତି ନା। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଟାରୁ ପାଣି ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବିଚାର ବି କରୁନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ରିଲିଜିଅନ୍ ଇଜ୍ ମାଇଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। କୁହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ ହିଁ
ଏହା ଠିକ୍ ଯାହା କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତୁମେ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ବୋଲି କହୁଛ, ଏ କଥା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଧା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ରଚୟିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଚୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ହେବେ ନା। ତୁମେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ଅଟ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଟ। ତୁମକୁ ଏବେ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଧର୍ମ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମତର ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରାଉଛି। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଉଭୟର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ତୁମେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଏବେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭାରତ ଆମର ଦେଶ। କେବେ ମହିମାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କେବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କେବେ ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନର୍କ ଏହିଠାରେ ଅଛି। ଯାହା ପାଖରେ ଧନ, ମୋଟର ଆଦି ଅଛି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ବିଜ୍ଞାନର କୌଶଳ ପୁଣି ସେଠାରେ ବି କାମରେ ଆସିବ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସୁଖ ଦେବ। ଏଠାରେ ତ ଏ ସବୁଥିରେ ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ ରହିଛି। ସେଠାରେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ରହିବ। ଏଠାରେ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ସଂସ୍କାର ନେଇଯିବ। କୌଣସି ନୂଆ ଆତ୍ମା ଆସିବେ ନାହିଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଏଠାକାର ସନ୍ତାନମାନେ ବିଜ୍ଞାନର କୌଶଳ ଶିଖି ସେଠାକୁ ଯିବେ, ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଯିବେ, ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ନେଇଯିବେ, ପୁଣି ସେଠାରେ କାମରେ ଆସିବ। ଏବେ ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ ରହିଛି, ପୁଣି ଏହି ବମ୍ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦେବ। ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ କିପରି ହେବ? ଏଠାରେ ତ ଅଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବୁ। ବାବା ସୁଖ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ରଥ ଦରକାର ନା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଆସିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛି କିପରି ଭକ୍ତମାନେ ତପସ୍ୟା ପୂଜା ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଇ ପୂଜା ଆଦି କରି ପୁଣି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଏହା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ତେବେ କହିବେ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। କେତେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମଧୁର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ କେତେ ଦୈବୀଗୁଣଧାରୀ ମଧୁର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି। ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ରଥରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ବିସ୍ମୟକର କଥା। ଏ କଥା କେବେ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ବୁଝୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ସେବା କରୁଥିବାରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେଉଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇପାରିବ। ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ସେନା ଅଟ। ତୁମେ ବ୍ୟାଜ୍ ନ ଲଗାଇଲେ ଲୋକମାନେ କିପରି ବୁଝିବେ ଯେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରୁହାନୀ?
ମିଲିଟାରୀ ଅଟ। ମିଲିଟାରୀ ମାନେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାଜ୍ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଶିବ ବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ବାବା ମନ୍ମନା ଭାବ କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟାଇ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଜବଂଶରେ ଆସିଯିବ। ଏଥିରେ ଲଜ୍ଜାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସାକ୍ଷୀରେ ରଖୁଥିଲେ, ଚଲାବୁଲା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବ୍ୟାସ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ହେଉଛ ନରକୁ ନାରାୟଣ କରିବାବାଲା, ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଶିଖାଉଛ। ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିବାର ସେବା କରୁଛ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ତୁମେ ବାବାଦାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା, ଦାଦା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଥ। ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ରଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଶିବେ ନା? ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ବାବା ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ସେଠାରେ ଘର ପରିବାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟହ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାବଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ସୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ମୁଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ମଧୁର ହେଲିଣି। 2ରେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ଚାଲି ନିଜ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ଚାଲି ନିଜ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସହଜ ସ୍ମୃତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସହଜ ସ୍ମୃତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱର ସେବାଧାରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଯେଉଁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ସେବାରେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ହୋଇ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା। ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରହିଥାଉ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମଣା ସେବା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେବା କରୁଛି। ତାହାଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ମନେ ପକାଇବାର ଅନୁଭବ କରି ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ରହିବ ତେବେ ମାୟା ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ରହିବ ତେବେ ମାୟା ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଲା ରୂପ କର। ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱାଲା ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଜ୍ୱାଲା ସ୍ୱରୂପର ଯୋଗ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ବିନାଶର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବା ଦରକାର। ତାହା ହେଲେ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଲାକୁ ପଙ୍ଖା ମିଳିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ବିନାଶର ଅଗ୍ନି ଜଳିବ, ଜ୍ୱାଲା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱାଲା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।